बेहद की परम महाशांति। देखिए, आपको ये समझना होगा कि जब भी आपके कर्म आपके सामने आए, जब भी आपके सामने जीवन की मुश्किलें आए, जब भी आपके सामने कोई भी परेशानी आए, स्ट्रेस हो, तनाव हो, कुछ भी हो, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि आपकी आत्मा के अंदर अनंत आनंद शक्ति है। आपके अंदर अनंत आनंद शक्तियाँ परमात्मा ने आपको दी है। तो जब भी मुश्किल आए, जब भी आप कहीं पर ऐसा लगे कि आप फंसे हुए हैं, तो आप अपनी दिव्य शक्तियों को याद करें, अपने मन की दिव्य शक्तियों को जागृत करें। मन के ऊपर सभी चिंताएं, वासनाएं, कामनाएं सबको हटाइए। एकदम परम 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 शक्तियाँ जागृत करिए। आपकी आत्मा में अथाह शक्तियाँ हैं। जितनी मुश्किल बड़ी नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी शक्तियाँ आपके अंदर है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आपके अंदर आज भी अभी भी फ्री विल है कि आप अपनी फ्री विल से, आप उस परम लाइट, परम प्रकाश से, आप अपनी ज्ञान की शक्ति से, आप उस अज्ञान से लड़ सकते हैं। आप उस अज्ञान को खत्म कर सकते हैं। आप आए हुए कर्म को खत्म कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम के बिना। आपकी विल पावर से, आपकी फ्री विल से, आपकी अनंत आनंद शक्तियों से। तो आज ही जागृत हो जाइए। परम लाइट, परम प्रकाश को अपने अंदर से जागृत करिए। अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करिए। जितना हो सके उतने अपने आप पे कंट्रोल ला के परम शक्तियों को जागृत करें। अपने आप को जगाइए, अपने दिव्य शक्तियों को जगाइए। तभी आपका स्व परिवर्तन होगा और आप अपने सभी कर्मों को बहुत अच्छी तरीके से फेस कर पाएंगे। अपने अंदर की आपके पास आज भी चॉइस है कि आप अपने अंदर अनंत आनंद शक्तियाँ जागृत कर सकते हैं और आप ही के अंदर है और आप ही कर पाएंगे। थैंक यू। परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. అన్నయ్య చెప్పిన హిందీ క్లిప్పింగ్, తెలుగు అనువాదం. మీ యొక్క కర్మలు మీకు ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు, మీ జీవితంలో చింత, బాధ, తనావ్, స్ట్రెస్సెస్ వచ్చినప్పుడు మీ ఆత్మ లోపల ఉన్న అనంత శక్తులను మీరు మేల్కొల్పండి. పరమాత్మ మీకు అనంత శక్తుల్ని ఇచ్చారు. మనము ఎక్కడన్నా ఇరుక్కుపోయాం అనుకున్నప్పుడు, పరిస్థితులు అలాగా చుట్టుముట్టినప్పుడు, మీ మనసు లోపల, ఆత్మ లోపల ఉన్న శక్తుల్ని స్మృతి చేసుకోండి. మనసులోని విషయ వాసనలన్నీ తొలగించుకోండి. పరం శక్తులను మేల్కొల్పుకోండి. అప్పుడు ఎంత పెద్ద సమస్యో అంత పెద్ద శక్తి మీ దగ్గరికి చేరుతుంది. ఇవి మీ లోపలే ఉన్నాయి. దీనితోటే మీరు ధైర్యంగా పని చేయగలుగుతూ ఉంటారు. వాటిని, సమస్యల్ని ఎదుర్కోగలుగుతారు. మీ దగ్గర ఇప్పటికీ కూడా ఫ్రీ విల్ ఉంది. పరం ప్రకాశంలోకి, జ్ఞాన శక్తితోటి అజ్ఞానాన్ని ఖతం చేసుకోగలుగుతారు. మీ కర్మలను ఖతం చేసుకోండి. దీన్ని మీరు ఫేస్ చేయాల్సింది అన్నప్పుడు శక్తులను ఉపయోగించుకోండి. మీ ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా అనంత శక్తులతోటి ప్రోగ్రెస్ని పొందవచ్చు, దాన్ని తొలగించుకోనవచ్చు. ఈరోజు మేల్కోండి. పరం ప్రకాశాన్ని, పరం లైటుని జాగృతం చేసుకోండి. సాధ్యమైన కొంతవరకు మీ పైన మీరే కంట్రోల్ తెచ్చుకొని పరమ శక్తుల్ని ఉపయోగించుకోండి. మీ దివ్య శక్తులని మేలుకొనే విధంగా చేయండి, మేల్కొల్పుకోండి. అప్పుడు స్వపరివర్తన అనేది అవుతూ ఉంటుంది. మీ కర్మల ఖాతాలను ఫేస్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పటికీ కూడా మీ దగ్గర చాయిస్ ఉంది, ఛాన్స్ ఉంది. మీలో ఉన్న అనంత శక్తుల్ని లేపండి. ఇది మీరే చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ.
परम शांति। नमस्ते। पे उठते ही पहला हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हे बेहद के परमपिता, मेरी अनंत समय की जितनी भी गलतियां उसे माफ करें, उसके ऊपर उठने का मुझे परम लाइट, परम प्रकाश दे, मुझे अज्ञानता से बाहर निकाले, मुझे परम ज्ञान की ओर ले आए और मुझे परम परम शक्तियां हर पल प्रदान करे। विश्व कल्याण में कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकूं, उसके ऊपर मुझे शक्ति दे। मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा जीवन धन्य हो जाए, मैं पूरे जीवन में कुछ ऐसा करके जाऊं कि ये जीवन मेरे जाने के बाद भी विश्व में एक नया बदलाव देखने को मिले। तो यही कमाल की बात है, यही पॉजिटिव सोच, यही पॉजिटिव थॉट आपके दिन के सभी कार्य बदल देगी, आपके मन के सभी कार्य भाव बदल देगी, आपको ऐसे भाव में ले जाएगा कि आपको बुराई करने की मन ही नहीं करेगा, है ना। एक आपका थॉट, एक आपका संकल्प, सुबह उठ के पहला संकल्प ही आपके पूरे दिन को बदल देगा। और ऐसे ही दिन बदलते 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 आपके महीने बदल जाएंगे, साल बदल जाएंगे और जीवन बदल जाएगा। ये सिर्फ आप ही कर सकते हो। सिर्फ आपकी एक अवेयरनेस, एक जागरूकता, एक महान संकल्प आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। और ये आप ही शुरू करोगे, आपको ही करना होगा। బేహద్దు సంకల్పమే బేహద్దు కర్మ గురించి అనంతుభాయ్ చెప్పిన హిందీ వీడియోకి తెలుగు అనువాదం. ప్రొద్దున్నే లెగవటంతో ఉదయాన్నే, ఏ బేహద్ పరంపిత, నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన తప్పులను క్షమించండి, నేను వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళుటకు నాకు పరం లైటుని, పరం ప్రకాశాన్ని ప్రసాదించండి, నన్ను ఈ అజ్ఞానత నుండి బయటపడేయండి, నన్ను జ్ఞానం వైపుకు తీసుకుని వెళ్ళండి. నేను ప్రతి ఒక్క సెకండు విశ్వ కళ్యాణంనకు ముందుకు అడుగులు వేయాలనుకుంటున్నాను. విశ్వ కళ్యాణం బాగా చేసేందుకు శక్తిని ఇవ్వండి. నా జీవితంలో నేను ఏదన్నా గొప్ప పని చేసి వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉన్నాను. నేను వెళ్ళిన తర్వాత కూడా విశ్వంలో కొత్త పరివర్తన అనేది కనిపించాలి అనేటువంటి సంకల్పం, పాజిటివ్ సంకల్పాలు, సకారాత్మక సంకల్పాలు మీ మనసులోని భావాలన్నిటిని కూడా మార్చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మీరు ఉదయం లెగవటంతో సంకల్పం చేయండి అంటున్నారు అనంతుభాయ్. ఇక అప్పుడు మీ మనసులో చెడు చెయ్యాలని ఆలోచనే రానే రాదు, మీరు చేయను కూడా చేయలేరు. ప్రొద్దున్నే లేచి ఈ ఒక్క సంకల్పం చేస్తే ఇది బేహద్దు సంకల్పంగా ఆ రోజంతటి యొక్క మీ దినచర్యనే మార్చేస్తూ ఉంటుంది. దినచర్య ఈ రోజు మారిందనుకోండి, మరలా రేపు కూడా అదే విధంగా చేస్తే మారుతూ ఉంటుంది. ఇలా రోజు రోజుకి మారుతూ ఉండటంతో డే బై డే ఇలా నెల రోజులు చేస్తూ ఉంటే నెల మారిపోతుంది. మళ్ళా నెల చేస్తూ ఉంటే మంత్ బై మంత్ సంవత్సరమే మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇలా ఎప్పుడైతే మీరు పాజిటివ్ సంకల్పాలను బేహద్ కర్మ చేస్తూ ఉంటారో చివరికి మీ జీవితమే పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ మీ ఒక్క మహాన్ సంకల్పం చెయ్యండి. అప్పుడు మీరు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారో ఆలోచించండి. ఎలాంటి వాళ్ళు ఎలా అయిపోతారు అనేది మీరు కూడా, మిమ్మల్ని మీరు కూడా నమ్మలేరు. అంత గొప్ప మహాన్ పరివర్తన అనేది మీ మనసులోకి వస్తూ ఉంటుంది. మీరు మారిపోతారు. ఈ విధంగా మీరు దినచర్యను ప్రారంభం చేయండి. ఇది మీరే చేయగలరు. ఎందుకంటే స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చెయ్యాలనే దీక్ష మీరు తీసుకున్నారు కాబట్టి. समय परिवर्तित हो सकता है और वैसे भी बेहद की आत्माओं को तो कोई समय बांध ही नहीं सकता है। ये तो हमारी अज्ञानता है, वो हमें बांध के रखती है। जैसे ही हम जागृत हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, परम प्रकाश के दिव्य स्वरूप को धारण कर लेते हैं, समय डेफिनेटली परिवर्तित हो जाता है। हमारा मन, बुद्धि, संस्कार सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप इस एनर्जी को फिर खो दें, क्योंकि वो प्रारब्ध फिर पीछा कर रहा है, वो संचित कर्म फिर पीछा कर रहा है। लेकिन आपके पास अभी भी चॉइस है, अभी भी पावर है, अभी भी शक्ति है, अभी भी फ्री विल है। आज अभी इसी को यूज कर लो और हो सके
ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी पैदा करो अपने पॉजिटिव विचार से, अपनी विश्व कल्याण की शक्ति से, बेहद के संकल्प करने से, विश्व परिवर्तक अपने आप को मान के, विश्व परिवर्तक आत्मा समझ के ये संकल्प करो कि मैं बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूं, मैं लाइट बीइंग हूं, मैं परम प्रकाश हूं, मेरा अस्तित्व परम प्रकाश का है, मैं धरती लोक का नहीं हूं। तो जो हमारे पॉजिटिव अफर्मेशंस है वो आप जब दोहराएंगे अपनी अंतर आत्मा से, और अंतर आत्मा अंदर से ये आवाज देगी कि नहीं ये ही सत्य है। సమయము పరివర్తనాత్మకమైనది. మీరు బేహద్ ఆత్మల యొక్క సమయము చాలా విలువైనది. ఈ యొక్క ఆత్మలను సమయం బంధించలేదు, కానీ మన అజ్ఞానమే మనలను బంధించి వేస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే మేల్కొంటామో, పరం ప్రకాశాన్ని ధారణ చేస్తామో, అప్పుడు తప్పకుండా సమయం అనేది పరివర్తన అయిపోతుంది. మన బుద్ధి సంస్కారాలు అన్నీ కూడా మనవి పరివర్తన అవుతాయి. సమయం ఇప్పుడు పోగొట్టుకుంటే ప్రారంధము, సంచిత కర్మలు మీ వెనకాలే పడుతూ ఉంటాయి. కానీ మీ దగ్గర ఇప్పుడు ఇంకా చాయిస్ ఉంది, టైం ఉంది, ఫ్రీ విల్ ఉంది. దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. మీరు ఎక్కువలో ఎక్కువ పాజిటివ్గా ఉండటం చెయ్యండి, ప్రయత్నం చెయ్యండి. మీ యొక్క పాజిటివ్ ఆలోచనలతో ఎనర్జీని పెంచుకోండి. బేహద్ సంకల్పం చేయటంతో విశ్వ కళ్యాణకారిగా, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా మిమ్మల్ని మీరు అనుకోవటం వల్ల పవర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. నేను బేహద్ పరం 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 మహానాత్మను, పరం ప్రకాశ స్వరూపాన్ని, పరం లైట్ గల ఆత్మని అని అనుకోవటంతో లైట్ స్వరూపంలోకి మారిపోతారు. నేను లైట్ బీయింగ్ అనగా లైట్ రూపంలో ఉండే జీవిని, ఆత్మను, బేహద్ పరం మహా ఆత్మను అని సంకల్పం చెయ్యండి. నేను పరం ప్రకాశం యొక్క అస్తిత్వం కలిగిన ఆత్మను అనేటువంటి పాజిటివ్ ఎఫర్మేషన్స్ మనం ఎంతెంతగా చేస్తూ ఉంటామో మన అంతరాత్మ దాన్నే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మనసులోనూ, బుద్ధిలోనూ, సంకల్పంలోనూ మీరు కూడా రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే అదే పరమ సత్యం అయిపోతుంది. మీ యొక్క అంతరాత్మ పిలుపును కూడా ఇస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి. मन तय करता है, आज का अभी का आपका मन तय करेगा कि यस जैसा भी कर्म होगा देख लूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना। तो आज हमने वो फ्री विल यूज किया, आज मैंने अपने मन को पक्का किया, आज मैंने अपने अंदर हृदय परिवर्तन किया, यस तो ही हम ये आने वाले जितना भी कर्म जो आ रहा है वो आ जाए, हम देख लेंगे उसे, कोई टेंशन नहीं है, जैसा आएगा वैसा देखा जाएगा, है ना। यही स्थिति आपको वो परम सत्य की ओर लेके जाएगी, आपको छोटे मोटे सभी कर्मों से ऊपर ले जाएगी, जो आपको मतलब फंसाएंगे नहीं, आपको डराएंगे नहीं, आपको आपके जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, आपका ये जीवन जो है वो एकदम बेकार नहीं जाएगा। जब ये तभी होगा जब आप अंदर से जागृत हो जाए, आप अपनी अंदर की दुनिया बदल ले, आप अंदर की अपनी शक्ति बदल ले, अपना सोचने का तरीका बदल ले, आपकी बिहेवियर बदल जाए, आपका दुनिया देखने का और समझने का तरीका बदल जाए, तभी ये सब पॉसिबल है और तभी ये हो सकता है। और आपको ये करना ही होगा, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना है, ये आखिरी जन्म है, एक एक समय, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो इसलिए सभी बेहद की आत्माएं, हद की आत्माएं जो भी है सब जागो, सब अपने ऊपर जबरदस्त पुरुषार्थ करो, अपने अंदर नक्की कर लो कि मुझे अपने मन को बदलना है, मुझे अपने इतना पावरफुल बनाना है, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों को, पुराने सभी संस्कारों को खत्म करना है, अपनी योग अग्नि में सबको जला देना है,
नए कर्म, नई सोच, नए नए संस्कार बनाने हैं। बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बनाना है, बुद्धि को हर पल ज्ञान से भरते रहना है, तभी वो मन को 1 सेकंड में कंट्रोल कर लेगी, है ना। बुद्धि इतनी पावरफुल है, मन का कोई औकात नहीं उसके सामने। लोग ये बोलते हैं कि मन बहुत पावरफुल है, मैं कहता हूं बुद्धि बहुत पावरफुल है। तो बुद्धि के ऊपर फोकस करो, बुद्धि को ज्ञान से भर के रखो, बुद्धि के अंदर ज्ञान होना चाहिए। दिन में ज्ञान का अभ्यास करो, योग का अभ्यास करो, तभी बुद्धि आपको सही समय पे सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। మీరిప్పుడు చేయాల్సిన పురుషార్థం యూ కెన్ డూ ఇట్ అని అనంతబాయి చెప్తూ ఉన్నారు. మీ మనసులో ఎలాంటి టెన్షన్ ఉన్నా, ఎలాంటి పరిణామం వచ్చినా కూడా నేను చూసుకుంటాను, నేను సరి చేసుకుంటాను అనేటువంటి ధైర్యం మీ మాటను మీ మనసులో పక్కా చేసుకోండి. నేను నా ఫ్రీ విల్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను, నేను నా హృదయాన్ని పరివర్తన చేసుకోగలను, ఎలాంటి కర్మల ఖాతాలు వచ్చినా రానివ్వండి, ఎలా వస్తాయో నేను చూస్తాను, వచ్చినా ఎదుర్కొంటాను అనే ధైర్యం ఉండేటువంటి పురుషార్థం చేస్తూ అడుగులు వేస్తూ ఉంటే ఇక ఈ యొక్క అడుగులే మిమ్మల్ని పరమసత్యం వైపుకు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ ధైర్యం తోటి చిన్న చిన్న సమస్యలేంటి, పెద్ద పెద్ద సమస్యలని కూడా మీరు అవలీలగా అతీతంగా వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటుంది, తీసుకొని వెళ్తుంది ఈ ధైర్యం. అంటే మిమ్మల్ని ఈ యొక్క సమస్యల్లో ఇరికించనివ్వదు, భయపడనివ్వదు. మీరు మీ జీవితాన్ని వ్యర్థంగా పోగొట్టుకోకుండా సమర్థవంతం చేసుకోగలుగుతారు. మీ జీవితం వృధా కాదు. ఎందుకని అంటే మీరు మేల్కొన్నారు. మీరు మేల్కొన్నప్పుడు మీ జీవితం సార్థకమవుతూ ఉంటుంది. మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క సెకండు మీ లోపల ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. మీ లోపల శక్తులన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి. ఆలోచించేటువంటి పద్ధతి మారుతుంది, చూసే దృక్పథం కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆలోచించే విధానం మారిపోతూ ఉంటుందో మీరు ఏదైతే చెయ్యాలి అనుకున్నారో దాన్ని చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఇది మీది అంతిమ జన్మ కనుక వ్యర్థంగా పోగొట్టుకోకండి. ప్రతి సెకండు కూడా చాలా చాలా విలువైనది. అద్దులోని ఆత్మలైన, బేహద్దు ఆత్మలైన అందరూ కూడా మేల్కొని జబర్దస్త్ పురుషార్థం చేయండి. నేను నా మనసుని మార్చుకొని పాత సంస్కారాలన్నింటినీ కూడా దగ్ధం చేస్తూ ఉన్నా అనే నిర్ణయంలోకి ఉండాలి. మీ మనసును శక్తిశాలిగా తయారు చేసుకుంటే దాని యొక్క యోగాగ్నితో అన్నీ కూడా దగ్ధమైపోతాయి. కొత్త ఆలోచనలు, కొత్త సంస్కారాలు తయారు చేసుకోగలుగుతారు. బుద్ధి కూడా చాలా తీక్షణంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. జ్ఞానంతో బుద్ధి నిండిపోయినప్పుడు ప్రతి సెకండు జ్ఞానం గురించి చింతన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 1 సెకండ్లో బుద్ధి మనసుని కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనసు కంటే బుద్ధి చాలా పవర్ఫుల్. నన్ను అడిగితే మనసు యొక్క గొప్ప ఏమీ లేదు ఇక్కడ, అదేమంత విలువైనది కాదు. అందుకని మీరు బుద్ధి పైన ఫోకస్ చేయండి. బుద్ధిలో పూర్తిగా జ్ఞానాన్ని నింపుకోండి. జ్ఞానం యొక్క అభ్యాసం, యోగం యొక్క అభ్యాసం చేయండి. అప్పుడు మీ బుద్ధి సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాన్ని తీసుకొని రాగలుగుతుంది, తీసుకోగలుగుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై. మీరిప్పుడు